चलो टॉपिक है थोड़ा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर डिफाइन करिए तो कहता जी ट्रांसफॉर्मर किस डिवाइस को कहते हैं, अ डिवाइस व्हिच इज ऑलवेज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन दा कहना जी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, यानी पहला वर्ड तो फिर इतने यही ले लो कि भी जेड़ा ऐसा जैसी मेन करंट का सोर्स लेना ना वो एसी सोर्स होएगा। मतलब ट्रांसफार्मर असी डीसी वोल्टेज ना ऑपरेट नहीं करते। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ डीसी वोल्टेज ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸੇ ट्रांसफार्मर ਦਾ यूज नहीं आता। ट्रांसफार्मर मेनली अल्टरनेटिंग वोल्टेज ਨੂੰ ਜਾਂ अल्टरनेटिंग करंट ਨੂੰ स्टेप अप ਜਾਂ स्टेप डाउन ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। मतलब सर्किट के अंदर तुहाडे कोल एसी सप्लाई दईए, ठीक है, जी अपने नॉर्मल डोमैसटिक सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई है। तो जे मैं डोमैसटिक एसी सप्लाई की वोल्टेज के मैगनीट्यूड नू इनक्रीज या डिक्रीज करना, ठीक है, तो उहदे लई जिहड़ा डिवाइस यूज करते हैं असीं उहनूं स्टैप अप या स्टैप डाउन स्टैबलाइजर या ट्रांसफॉर्मर कहने हैं। ठीक है, कहने जी स्टैबलाइजर लगा होया तो स्टैबलाइजर बेसिकली वर्ड नूं सोच के देखो की आ स्टैबलाइज करना। जिहड़ी वोल्टेज तुसीं सप्लाई करदे पे सर्किट च उन्नी वोल्टेज बनी रवे। ठीक है, पिछों सप्लाई घट जाए बच जाए कुछ भी हो चले पर तुहाडे डिवाइस नूं एक कांस्टेंट सप्लाई जाती रहे। जिहड़े डिवाइस नाल असीं सप्लाई नूं कांस्टेंट करदे असीं कहंदे हां स्टैबलाइजर। ठीक है, वो वोल्टेज नूं स्टैबलाइज करदा पिया वा ते जिहड़ी वोल्टेज पिछों आ रही है जे वो घट आ रही है इहदा मतलब ने आपां नूं पूरी वोल्टेज दे के रखण वास्ते वोल्टेज नूं स्टैप अप कर देना, वोल्टेज नूं वधाना। ठीक है, जे पिछों वोल्टेज तेज आंदी पई है तुहाडे डिवाइस नूं घट चाहीदी आ, जिद्दां अपना मोबाइल चार्ज करदे हो। ठीक है, पिछों सप्लाई जिथे प्लग ते लाने 220 वोल्ट आ रही है, तुहाडे मोबाइल की बैटरी 5 वोल्ट होगी। ठीक है, इस मतलब 220 वोल्ट नूं 5 वोल्ट दे कहना जी कन्वर्ट करने वाला जिहड़ा डिवाइस आ वो स्टैप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। इसका मतलब ये हो गया ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज ऑलवेज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या इन्नी गल समझ लगी? यस सर। हुण जदों असीं स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कोई भी दोनों चो यूज करते हैं, दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम आ। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जिहड़ा कल आपां एसी जनरेटर कर रहे सी उच असीं ये किहा सीगा कि इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उते जनरल कंसैप्ट ईएमआई दा लगाया सी, जबकि ट्रांसफॉर्मर दे अंदर जिहड़ा मेन कंसैप्ट लगना, ठीक है, जो साडे कोल होएगा इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ते म्यूचुअल इंडक्शन अपने कोल की सीगी कि भी अपने को दो कॉइल्स दित्तियां होणगियां, वन इज द प्राइमरी कॉइल, सैकेंड इज द सेकेंडरी कॉइल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕॉइल ਚੋਂ करंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ बैटरी ਦੇ थ्रू पास करोगे ਤੇ ਦੂਜੀ कॉइल ਦੇ अंदर वोल्टेज इंड्यूस होके आएगी। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ कॉइल ਦੇ अंदर ਜਦੋਂ वोल्टेज इंड्यूस होके आंदी पई by passing the current in the primary coil, this phenomena of inducing the voltage in secondary coil by passing the current in primary coil is called as the mutual induction। ठीक है, तो इत्थे असीं ये दस दिता कि ट्रांसफार्मर दा जिहड़ा बेसिक प्रिंसिपल आ, ट्रांसफार्मर दा जिहड़ा बेसिक प्रिंसिपल आ, ठीक है जी, दैट इज द कहते जी म्यूचुअल इंडक्शन। तो इहदे अंदर म्यूचुअल इंडक्शन जिहड़ा वा वो बेसिक कांसेप्ट होएगा जिहदे थ्रू असीं वोल्टेज नूं स्टैप अप या स्टैप डाउन करदे हां। हुण इहदी कंस्ट्रक्शन च की है, ठीक है, जिहड़ा डिवाइस असीं यूज करन लगे वो कहंदा जी इहदे अंदर बेसिकली मेरे कोल कंपोनेंट किहड़े ने ते असीं ये दिखाने पे दी कंस्ट्रक्शन दे अंदर जिहड़े कंपोनेंट आने आ। एक मेरे को कोर होएगी, कोर कहने जिते सारी सी तार लपेटनी आ। ठीक है, एक मेरी कोर होएगी जिहड़ी ट्रांसफार्मर दी कोर आ। जे थोड़ा जिहा ध्यान दिओ ते ओहदे डिजाइन नूं आपां थोड़ा जिहा इत्थे बनाया वा आ लाइनां ला के। लाइनां लाउण दी लोड़ की सी, आपां सीधा सीधा ऐसा जिहड़ा वा डिवाइस आ। ठीक है, मतलब आ चीज जिहड़ी बनाना पिया आ जिहड़ा आपां पोर्शन बनाने पे कोर मटीरियल जिहड़ा वा कोर बना लगे कहना जी तुसी ऐसा च कोर इदा भी बना सकते हो। मतलब इदा लेके चला ते मैं एक सिंगल थिक कोर ले लवां, है ना, आ एक सिंगल थिक कोर लेके इहदे ते आपां दो कॉइलां प्राइमरी ते सेकेंडरी रैप कर दी। एक मेथड ये आ, असीं ये नहीं लैके असीं इहदे की करदे पए हां
ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਆਪਾਂ ਥਿਕ ਕੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਨ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਵਕਨ ਪਤਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਥਿਕਨੈਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਰਨਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸਿੰਗਲ ਥਿਕ ਕੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਕੋਰ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਰੈਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਲਾਣੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਲਾਣੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿਖਾਣੇ। ਸੋ ਆ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਮੇਰਾ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਆਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਲੱਗ ਆ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੇਨ ਪਲੱਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਪਲੱਗ ਤੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ। ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ 170 ਵੋਲਟ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ 170 ਵੋਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਵੋਲਟ ਲਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਮੀਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਏਸੀ ਚੱਲਣਾ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਪਈ 170 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ 170 ਤੋਂ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 5 ਵੋਲਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚ ਸਟੇਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਜੇ ਘੱਟ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਟੈਪ ਅਪ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੋਇਲਾਂ ਸੇਮ ਕੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਲਾਂ ਸੀ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ when you switch on the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ input AC supply ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ input AC supply switch on ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ as we know that AC supply always take some time to increase from 0 to maximum AC supply ने 0 ਤੋਂ maximum ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ यानी the two coils primary and secondary they are coupled in such a way कि whatever be the magnetic flux change in one coil the same flux change should also be developed across the secondary coil जिन्नी flux ਦੀ change primary ਚ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਨੀ flux secondary coil ਚ ਵੀ change ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ flux change ਸੇਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ 'ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ यस सर यस सर सो फिर प्राइमरी कॉइल दे क्रॉस ते सेकेंडरी दे अंदर ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ when we switch on the AC supply across the primary coil ठीक है तो then due to some time delay to grow the current from 0 to maximum and decrease from maximum to 0 ठीक है magnetic field in the primary and hence in the secondary coil will going on changing due to which flux will change in the secondary coil and EMF will induced in the secondary coil ठीक है और जेडी EMF secondary coil च induce हुई है ना वो कितनी होएगी क्या प्राइमरी तो ज्यादा होएगी क्या थोड़ी होएगी या ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ how many number of turns are there in primary coil and in secondary ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਟਰਨਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਖਾਏ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਏ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਟਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਆ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ EMF induced per turn in primary and EMF induced per turn in secondary it should be equal ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਰਨ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਲਈ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ EMF induced per turn ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਮਾਲ e ਰੱਖ ਲਿਆ EMF induced per turn ਸਮਾਲ e ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਉਹ EP ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ NP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਟਰਨ ਆ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ E ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ EMF induced per turn in primary and secondary are equal but as the total number of turn in primary and secondary are not equal so total voltage in primary and secondary it should be different ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ES ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ES ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ES ਆ ਜਾਏਗਾ EP into NS by NP ठीक है ES का फार्मूला यानी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल कितनी होएगी डिपेंड करेगा प्राइमरी ने कितनी सप्लाई दी प्राइमरी ते सेकेंडरी ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ES by EP यानी रेशियो ऑफ सेकेंड टोटल सेकेंडरी वोल्टेज टू द टोटल प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू NS by NP यानी सेकेंडरी ते प्राइमरी दी वोल्टेज दी ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਇਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ
और ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ k, ठीक है, where k is called as the transformation ratio, कि कितनी रेशो ट्रांसमिट होनी है, ठीक है, k ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ k is to be called as the transformation ratio, नहीं चाहिए, ठीक है, k में कोई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर है, ठीक है, और k की बेटा वैल्यू जो डिफाइन करिए ते ਆਪਾਂ डिफाइन करते फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होएगा ते स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वास्ते k की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, स्टेप अप करना मतलब प्राइमरी नालों सेकेंडरी च वोल्टेज ज्यादा लेनी, ਉਹਦੇ ਲਈ स्टेप अप ਲਈ k जे ग्रेटर देन 1 वा, दैट इज ES should be greater than EP, दो चीज़ां दी रेशो k आ ते जे k दी वैल्यू 1 तो ग्रेटर आ ते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ग्रेटर होएगा, और ਇਹਦੇ वास्ते नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इट शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ठीक है, जे प्राइमरी दे विच वोल्टेज नालों सेकेंडरी दी वोल्टेज ਵਧਾਣੀ ਆ, नॉर्मली बाजारों ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ स्टेबलाइजर खरीदते ते इसे काम ਲਈ खरीदते ਆ, वो कहता यार मेरे वाले पासे वोल्टेज घट आती है, वो कहता जी स्टेबलाइजर ला लो, ठीक है, वो कहता जी किन्ने तो चुकू, वो कहता जी 170 तो चुकूगा, ਇਹਦਾ मतलब 170 तक जे वोल्टेज आ जाए, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ मेन सप्लाई ਤੇ ਉਹਨੇ 170 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 220 कर देना, स्टेप अप कर देना, ਤੇ उस ट्रांसफार्मर ਦੇ अंदर क्या होएगा, प्राइमरी ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈ ਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਥੋੜੇ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਜਾਏ, जे स्टेप डाउन आ जाए यही चीज रिवर्स लिख दो k लेस देन 1, दैट इज ES should be less than EP, ठीक है जी, therefore number of turn in secondary should be lesser than the number of turn in primary, तो सीधा सीधा मोटा जिहा मतलब ये हो गया, जिथे वोल्टेज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਟਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੈਪ ਅਪ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੁਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਕੁਆਇਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਕੁਆਇਲ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, जे अग्यों वोल्टेज घट आ रही है वोल्टेज बढ़ानी पई, उन्हें इस साइड पे आ मान लो प्राइमरी पार्ट बन गया, ठीक है, सिंगल कॉइल दे नाल ही प्राइमरी ते सेकेंडरी पार्ट बनने, आ प्राइमरी पार्ट बन जू, आ सेकेंडरी हो गया, ठीक है, मतलब सेकेंडरी दे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा गिने जाएंगे, प्राइमरी दे थोड़े, ते जे स्टेप डाउन करना ये पॉइंटर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होके डाउन चले जाना, ते जे डाउन चला गया ते इसदा मतलब ये हो गया प्राइमरी दे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जू, सेकेंडरी दे घट दे, यानी उच्च वेरिएबल टर्न ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਹ ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਟਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਰਿਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੇਰਾ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੱਸੋ। ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਅਪ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਘਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਟਰਨ ਘਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਟਰਨ ਵਧਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਟਰਨ ਵੱਧ ਜੂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਟਰਨ ਘਟ ਜੂਗੇ, पर आ चीज की लोड़ अपन किते नहीं पैनी, अपने जो फिगर चलती पई वो आही मेन चलनी है, इना क्लियर आ? यस सर, यस सर, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ whatever we gain in voltage the same we loss in current, ठीक है, justify the statement, जिन्ना मैं वोल्टेज ਦਾ ਗੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਘਟਦਾ ਵੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਨੋ ਪਾਵਰ ਲਾਸ, नो पावर लॉस का मतलब है कि जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਚ 100% એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ VI, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। ते ਆਪਾਂ वोल्टेज ਦਾ ਸਿੰਬਲ E ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ठीक है। प्राइमरी मेरी एस सच ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਮੇਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ EP ਇਨਟੂ IP, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਲਿਖਣੀ ਆ तो ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ES ਇਨਟੂ IS, ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ EP IP equal to ES, ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣੇਗਾ ES/EP equal to IP/IS, ठीक है जी। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। और ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸਟੈਪ ਅਪ ਚ ES EP ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ES EP ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ES EP ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ IP IS ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, if ES greater than EP, ਜੇ ES greater than EP ਹੋਏਗਾ ਤੇ then ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ IS should be less than IP। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਘਟੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਚ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਘਟੂਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਘਟੂਗਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸਸ ਵੀ ਘਟਨੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਜੋੜਾਂਗਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes sir. ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚ K greater than 1 ਵੇਲੇ ES greater than EP ਆ ਤੇ ਕਰੰਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, if K greater than 1 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ES greater than EP and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ IS less than IP, ਯਾਨੀ ਰਿਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ IP/IS, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। IP/IS equal to ES/EP equal to NS/NP equal to K, यानी आ सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ES/EP ਆ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ NS/NP ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. मैं क्लास बंद कर देनी हुणी, इन्ना समय लगता पिया? Yes sir. Yes Yes, sir. ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੈਗੇ Yes, ਤਾਂ sir. ਰਿਸਪੌਂਡ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਰਕ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੈਟ
कि whenever we gain some in voltage the same at the same time we loss in current क्या ओदी गल समझ लगी सारिਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. yes sir. Okay. ਇਹਦੇ Yes, ਨਾਲ sir. ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਹਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਆਈਪੀ ਆਈਐਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨਐਸ ਤੇ ਐਨਪੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ चलो हाँ जी जेड़ा लास्ट रिलेशन सेगा उसे ना कंटिन्यू कर रहे हैं we know that ip by is equal to ns by np है ना ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ip ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦੋ ਤੇ ip ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ is ns by np ठीक है जी IS मेरे को SH वो करंट आ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਇੱਥੇ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ IS ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ R ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੀ RL ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ठीक है यानी IS आ जाएगा ES by RL इतना क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. करंट नो वोल्टेज Yes, sir. रेजिस्टेंस लिखा पुत्र और आ वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर दियो ते अपने को IP आ जाएगा ES by RL into NS by NP यानी आ फार्मूला बन जाना अग्यों ES नु EP च कन्वर्ट कर दियो ES ਤੇ EP NS ਤੇ NP ਆਪਸ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਟ ES by EP equal to NS by NP ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ES ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ EP into NS by NP ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆ ES ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ IP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ IP equal to ES ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ EP into NS by NP ਤੇ NS by NP ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ NS by NP ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ RL ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਦੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. चलो लास्ट वर्ड हम अपने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕਰੰਟ ਆ IP ਕਰੰਟ ਆ EP ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਟਰਮ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਓ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ Yes, sir. yes ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਐਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ IP ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ठीक है ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਇਹਨੂੰ EP ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੋ Yes, sir. Yes, sir. करंट आ गया करंट की जगह पे आ वोल्टेज आ गई वोल्टेज की जगह पे ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 1/r ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂਗੀ Yes.